بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والارض والجبال والبحر والصلاة والسلام علی رسولہ الاکرم وعلی آلہ واصحابہ الاخیر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، حسنت کشفت الدجا بجمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شاعر اپنے ذوق میں آگے مزید کہتا ہے، اور شاعری انداز میں کہتا ہے، گلستان نامی فارسی کی ایک کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہے صاحب کتاب نے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، کاش کہ آپ سمجھتے تو بڑا ہی جو ہے نا مزہ آتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے خطبے میں، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو، پوری دنیا کو وجود میں لانے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو معدوم سے وجود بخشی ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے، دوسری جلد کے اندر اللہ کے رسول فرماتے، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فجرى بما هو کائن الى الابد، کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھو۔ تو قلم نے پوچھا تھا کہ کیا لکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً عرض کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کی تقدیر لکھ ڈالو، کون کب پیدا ہوگا، کس سن میں مرے گا، روزی کس کو کتنی ملے گی، عزت کی موت آئے گی، ذلت کی موت آئے گی، اور بندہ کو کتنا عروج ملے گا، کتنی ترقی ملے گی، کتنی بلندی ملے گی، کتنا پرواز ہوگا، یہ ساری چیزیں اول تا آخر، شروع سے لے کر اخیر تک تقدیری صورت میں تمام باتیں لکھ ڈالی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع اور محل کی مناسبت سے یہ چیزیں عطا فرماتے رہتے ہیں، جن کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے، ان کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ اس عمل کو، اس کام کو انجام
دیتے ہیں، پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال اس پوری کائنات کو اللہ نے معدوم سے وجود بخشا ہے۔ معدوم سے وجود بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کی ہمارے پاس سیمپل ہے، یا یہ کہ کوئی بنانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی دکھانے والا ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا ہے اور دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے، ایسے بنانا ہے، تو بندہ اس کا دیکھا دیکھی سیکھ لیتا ہے۔ اور معدوم سے وجود میں لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کا کوئی سیمپل نہیں ہے، پہلے سے اس کی کوئی اسکیچز نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی دکھانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ کے سامنے انسانوں کی کوئی صورت نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر بھی بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہترین سانچے میں ڈھالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے پاس، اللہ کی سوچ میں جو سب سے بہتر صورت ہو سکتی تھی، اللہ نے وہ بیوٹیفل، سب سے بیٹر، سب سے بہتر، سب سے حسین و جمیل خوبرو چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ تو اللہ نے تمام انسان کو معدوم سے وجود بخشا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کا ادراک کریں کہ اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی افراد آئے، جتنے بھی انسان آئے، چاہے وہ امت کی شکل میں ہو، ملت کی شکل میں ہو، جماعت کی شکل میں ہو، قوم کی شکل میں ہو، من حیث الانسان، پوری کائنات کے انسان کا اگر جائزہ لے تو اب تک جتنے آئے ہیں، جتنے گزر گئے، اور صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، وہ تمام کے تمام انسانوں میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ہی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبرو، سب سے زیادہ بیوٹیفل اگر اللہ نے کسی ہستی کو بنایا ہے، سب سے زیادہ کمالات سے کسی کو نوازا ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال کی دولت کسی کو اللہ نے دی ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ اچھا اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو کائنات دنیا میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور اللہ نے اس سے زیادہ بڑھ کر کسی کو کمالات سے نہیں عطا فرمائے، نہیں نوازے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ تبھی جو ہے نا مانا جاتا ہے جب اس کے بدلے میں دلیل پیش کی جائے، کوئی ثبوت ہو، کوئی لوجک پیش کرے، ریفرنس دے، حوالہ دے۔ نرے دعویٰ کر کے تو کوئی بھی نکل سکتا ہے، یعنی یوں ہی کسی بات کا کوئی دعویٰ کر دے اور نکل جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لَوْ يُعْتَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، اگر دعوے کی بنیاد پر لوگوں کو اس کی چیزیں اور سامان حوالے کی جانے لگے، چیزیں دی جانے لگے، کہ کوئی آدمی دوسری کی چیز پر، دوسرے کے سامان پر، دوسرے کے مال پر، دوسرے کی اولاد پر، دوسرے کی پراپرٹی پر اگر دعویٰ کر دے کہ یہ چیزیں ہماری ہے، یہ چیزیں میری ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے خاندانی ہیں، تو اگر صرف دعوے کی بنیاد پر چیزیں لوگوں کے حوالے کی جانے لگے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ دوسرے کے مال اور دوسرے کے خون تک پی جائیں گے۔ اس لیے آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ نبی کے عاشق ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کی حیثیت سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے بہتر اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ یہ مان سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، آپ کی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے اور دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچے گا، کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا، کوئی ایسا محل نہیں بچے گا، کوئی ایسی جھوپڑی نہیں بچے گی جہاں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پہنچے گا، اللہ کے رسول کی تعلیمات اور آپ کی جو ہے نا سنتیں نہیں پہنچے گی، آپ کا دین نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھر اون کا ہے، اگر کوئی گھر چمڑے کا ہے، یعنی اگر ٹینٹ وغیرہ جو خیمے لگائے جاتے ہیں وہ ہیں، یا اگر کسی کا مکان کچا مکان ہے، کسی کی حویلی بنی ہوئی ہے، کسی کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کسی کے بڑے محل تیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پورے عالم اسلام کے ایک ایک گھروں میں، ایک ایک در میں، ایک ایک جھونپڑیوں میں، ایک ایک محل میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش اور میسج نہیں پہنچے گا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ایسا ہے کہ کچھ لوگ زبردستی مانتے ہیں اور کچھ خوشی سے مانتے ہیں، کچھ ہنسی خوشی مان لیتے ہیں اور کچھ زبردستی مانتے ہیں، ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ وضو بھی کرتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، بندہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے اور بخوشی کرتا ہے اور راضی برضا ہو کر کرتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ کبھی کبھی لوگ زبردستی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ یا تو خوشی سے مانیں گے یا زبردستی مانیں گے، بعز عزیز او بذل ذلیل، یا تو عزت کے ساتھ مانے گا، خوش دلی کے ساتھ مانے گا، یا ذلیل ہو کر بندہ مانے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، لارڈ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، ایشور ایک ہے، بھگوان کی یہی مرضی ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک علاقہ ہے، بڑا ہائی پروفائل علاقہ مانا جاتا ہے، وہاں اس علاقے میں رہنے والوں نے، انجینئروں نے جو مکانات تعمیر کیے تھے، جو گھر بنائے گئے تھے، جو کوٹھیاں اور محل تیار کی گئی تھی، محل تیار کیے گئے تھے، وہ اس بیس پر، اس بنیاد پر، اس عقیدے اور سوچ کے ساتھ کہ اس طور پر یہ گھر بنائے جا رہے ہیں کہ گزشتہ برسہ برس تک اگر بار بار اور ہر بار اگر سیلاب آئے تو سیلاب بھی ان مکانات کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی سیلاب سے یہ مکانات نظر انداز نہیں ہو سکتے، اس سے مکانات کو، عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سیلاب کا ریلا آیا، پانی کا ریلا آتا ہے، تو پانی کے اندر بھی اللہ نے وہ قدرت رکھی ہے، اور یہ قدرت کا عطا فرمانے والی ہستی ذات اللہ کی ذات ہے کہ وہ سارے مکانات پنکے اور تنکے کے طرح بکھر گئے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی کا ٹیلا ہے، تودا ہے، وہ سارے یکبارگی میں ختم ہو گئے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی پاکستان کے بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، جب ان کا دورہ وہاں ہوا اور وہاں سے گزرنے لگے تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے محل کے آگے فریم میں یہ لکھا ہوا تھا لارڈ از ون، گاڈ از ون، کہ اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ تم دوستو بزرگوں، کوئی بندہ مانے گا، خوشی کے ساتھ مانے گا، رضامندی کے ساتھ مانے گا، راضی برضا ہو کر مانے گا، اور کوئی نہیں مانے گا تو آخر میں یہ کہتا ہے کہ ایشور کی یہی مرضی، بھگوان کی یہی اچھا۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر میں آ کر سب کی بات یہی اٹک جاتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کائنات میں رتی برابر بھی کسی کو دست قدرت اختیار اور حاصل نہیں ہے۔
इसी लिए उलमा ने लिखा है, हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहते हैं, यानी गैब के जानने वाले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। हमारा अकीदा है कि आलिमुल गैब की ज़ात फ़कत अल्लाह है, उसके अलावा अगर ये इख्तियार किसी और को, अथॉरिटी किसी और को दे दी जाए या किसी और की तरफ ये चीज़ मंसूब की जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के बराबर उस हस्ती को ला खड़ा करना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि ये अमल ऐसा है कि इससे बंदा ईमान के दायरे से निकल जाता है, मुसलमान नहीं रहता, उसका ईमान चला जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, कहा जाता है कि नबी को इल्म गैब था, यानी आप आलिमुल गैब थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस पर बड़ा जो है ना बारीकी के साथ बड़ी पते की बात उन्होंने लिखी है। और क्या लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, आलिमुल आयब थे, यानी नुक्ते का फ़र्क। ऐब और गैब, ऐब के माने आते हैं कमी, नुक्स, खराबी। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों के उयूब के मुतालिक ये जानकारी दी थी कि बंदा अगर कोई गलत काम करता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तंबीह फरमाते, आपको पता चल जाता, आप उसकी नुक्स को, उसकी कमी को जानने के बाद उसकी इस्लाह फरमाते। और आप फरमाते थे मा बालु अक़वामी यफ़अलून कज़ा व कज़ा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह फरमाते थे। और ये कहते नहीं थे कि फ़लाँ ने, नाम लेकर नहीं कहते थे कि उन्होंने ये किया है और उसने ये किया है, बल्कि आप फरमाते थे मा बालु अक़वामी यफ़अलून कज़ा व कज़ा, कि लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसे और ऐसे और ऐसे काम करते हैं। तो बहरहाल वो जो बात मैंने बताई शुरू में कि पूरी कायनात में जितने आदमी आए हैं, जितने आएंगे, सुबह क़यामत तक जो भी जो आएगा, जितने चले गए हैं, ये जो सिलसिला चलेगा, उन तमाम अफराद में, तमाम इंसानों में, पूरी कायनात के अंदर सबसे बरतर, सबसे बेहतर, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे ज़्यादा खूबरू अगर कोई है तो वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम और आप ये मान सकते हैं कि जी मुली साहब ये तो हम इसलिए कहते हैं कि नबी को हम मानते हैं, ज़रा कोई ऐसी लॉजिक या कोई ऐसी रेफरेंस या ऐसी कोई जो है ना दलील आप पेश करें या ऐसे कोई हवाला दें जिससे पता चले कि वो भी मानते हैं जो नबी को नहीं मानते। यानी दुनिया में लोग मानते हैं कि पूरी कायनात में सबसे बेहतर इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से मुसलमान मानते ही हैं। कोई गैर भी अगर मानता है तो इसके बारे में आप कोई रेफरेंस, कोई हवाला दे दे। तो चलें, हवाला दिया जाता है, सुने। एक मुअर्रिख कहते हैं राइटर को, कलमकार जिसको कहते हैं, उनका नाम है माइकल हार्ट। आप सुन चुके होंगे, पढ़े भी होंगे, जिनको जो है ना इनसे थोड़ा वाबस्तगी रही है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम द 100, यानी 100 बड़े अजीम आदमी। और लिखा है कि उस किताब को लिखने में उनको 28 साल लग गए। कितने? 28 साल। पूरी दुनिया का वो सफ़र कर चुके, हर अलग अलग ममालिक का उन्होंने दौरा किया, अलग अलग मुल्कों का सफ़र किया, अलग अलग कौमों के पास गए और वहाँ के बड़े बड़े चौधरी और रुआसाओं और बड़े बड़े लोगों की हालात और उनकी तारीख़ का जायज़ा लिया, किताबों की स्टडी की, उन्होंने तहकीक की। और तमाम तहकीकात तर का जो नतीजा निकला, तमाम जो तहकीकात से जो बातें उन्होंने अख्ज़ की कि पूरी दुनिया में उन्होंने 100 अजीम और बड़े बड़े आदमियों के हालात जमा किए। और वो कहता है बंदा कि आई एम ए क्रिश्चन, मैं एक क्रिश्चन हूँ।
आई बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, वो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन मजहब पर ही मैं बिलीव करता हूँ। आगे वो कहता है लेकिन जब मैं देखता हूँ उस किताब के अंदर माइकल हार्ट को लिखने में 28 साल लग गए, लिखने के बाद उस किताब में सबसे पहला टॉप 10 में सबसे पहला नाम और जगह अगर किसी को दी तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। और वो कहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोगों की मैंने हालात पढ़े हैं उन तमाम लोगों में ये 100 आदमी मुझे सबसे बरतर मालूम हुए, जिनकी इज्जतें और जिनकी रिफातें और जिनको बुलंदी हासिल हुई, पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माइकल हार्ट अपनी द 100 किताब में लिखते हुए मेंशन करते हुए लिखता है कि इन 100 लोगों में और बल्कि पूरी दुनिया में मैं जिसको भी देखता हूँ, जिसकी भी तारीख पढ़ता हूँ, जिसके मुतालिक वरक गर्दानी करता हूँ, सबको देखता हूँ कि हर बंदा किसी न किसी को फॉलो करता है, हर एक किसी को रोल मॉडल, हर एक किसी को आइडियल समझता है, हर एक किसी की इत्तिबा करता है, हर एक किसी की इक्तिदा करता है, हर एक कोई न कोई किसी न किसी से प्रेरित होकर अपनी ज़िंदगी को उजागर करता है, आगे बढ़ाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में वाहिद एक हस्ती है जो किसी को फॉलो नहीं करता, सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। यानी हम तो मानते ही हैं, गैर भी इस बात को मानते हैं। मैंने कहा था कि पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अजमल, सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं ये बात चैलेंज के तौर पर कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में वो हस्ती है कि आज भी जो है ना, फेसबुक हमारा नहीं है, गूगल हमारा नहीं है, आप जाएं और जाकर सर्च करें और लिख कर देखें कि पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान कौन है, हु इज़ द बेस्ट ह्यूमन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेटर इंसान कौन है। आज भी फेसबुक हमारा नहीं है, आज भी गूगल हमारा नहीं है, आज भी ये सोशल मीडिया में जितनी भी चीज़ें आती है वो हमारे कब्ज़े कुदरत में नहीं है। इसको हैंडल करना हमारा काम नहीं है, इसको ऑपरेट करना हमारा काम नहीं है, इसको शो करना हमारा काम नहीं है, इसको दिखाना हमारा काम नहीं है, बल्कि आज भी ये दस्ते कुदरत सब के सब यहूदियों के हाथे में है। लेकिन फिर भी वो दिखाने पे मजबूर है, फिर भी वो लिखने पे मजबूर है, फिर भी वो शो करने पे मजबूर है, फिर भी वो जो है ना इसको उजागर करने पे मजबूर है कि पूरी कायनात में सबसे बेहतर, सबसे अजमल, सबसे अरफा और सबसे कामिल और मुकम्मल कोई इंसान अगर है तो वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समझते होंगे कि हवाई फायरिंग की तकरीर तो नहीं हो रही है, आप जाएं और जाकर जुमे की नमाज की जो है ना इख्तिताम के बाद अपने मकामात में जाएं और जाकर सर्च करके देख लें। मैंने इस पर तहकीक की है, बाज़ाब्ता टॉप 10 में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आता है, किसी दूसरे का नहीं आ सकता। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने एहसानात हैं इस उम्मत पर कि कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम को अल्लाह ने इतनी बुलंदी दी है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने हर जगह मेरे नाम के साथ तुम्हारे नाम को जोड़ दिया है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और ये हदीस कुदसी है। फरमाते हैं अल्लाह ज़ुकिर तुम आई, मेरे महबूब जहाँ मेरा नाम आएगा मेरे नाम के साथ अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी को इतना बुलंदी अता फरमाए हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरे महबूब जहाँ जहाँ मेरा नाम आएगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम आएगा। आज अगर कोई मुसलमान होना चाहता है तो उस वक़्त तक कामिल मुकम्मल मोमिन मुसलमान के दायरे में नहीं आ सकता जब तक कलमा न पढ़ ले। और कलमे का एक जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह। गुज़िश्ता जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए उनका जो कलमा था,
ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, सबका अलग अलग। लेकिन इस दौर में, इस कायनात दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई इस्लाम के दायरे में आना चाहता है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाए चला जा रहा है, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं जोड़ लेता है कामिल और मुकम्मल, ना तो उसका ईमान होगा, ना कलमा मुकम्मल हो सकता है। अल्लाह ने कितनी बुलंदी अता की है, और आपको पता चलना चाहिए, हदीस पाक में है कि इस कायनात को अल्लाह ने जो बनाई है, वजूद बख्शी है, वो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। आज इस उम्मत के अंदर बताएं कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह ये उम्मत नहीं कर रही है। कोई ऐसी गुनाह, कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसी मासियत आज नहीं है जो किसी भी सालेह मुआशरे को तबाह व बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। वो तमाम बुराइयां इस उम्मत में पाई जाती है, वो तमाम खराबियां इस उम्मत में पाई जाती है जो पिछली उम्मतों ने ऐसे गुनाह किए, और उन गुनाह के इवज़ में अल्लाह ने उनके चेहरों को कुत्तों और सूअरों और बंदरों और खिंजीरों से बदल दिया। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत कितनी बेहतरीन उम्मत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम गुनाह जो पिछली उम्मतें करती थी, पिछली कौमें करती थी, वो तमाम गुनाह, बल्कि हम कहते हैं इससे आगे बढ़ के कि ये उम्मत गुनाहों में उनसे भी सबकत की हुई है, आगे बढ़ी हुई है। लेकिन अल्लाह का ये करम है कि बैक वक्त किसी भी कौम, किसी भी बस्ती, किसी के गाँव के साथ अल्लाह ने ऐसे यकमुश्त अजाब नाजिल नहीं किया कि पूरी की पूरी बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दिया, या पूरी बस्ती में जितने लोग हैं सबके चेहरे को किसी दूसरे जानवर के चेहरे से मुबद्दल कर दिया, बदल दिया, तब्दील कर दिया। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया है। जानते हैं क्यों? ये एहसान अजीम माने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आकाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के सन्नाटे में उठकर रो रहे हैं, और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैबी व शहादा वल्लाहु यअलम खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो आँखों की कन आँखियों से हम जो देखते हैं उसकी भेद को भी जानने वाला अल्लाह है। अल्लाह भेजते हैं, जाओ मेरे महबूब के मुतालिक पता करो कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जाता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें अश्कबार है, आप कहते हैं मुझे अपना फिक्र नहीं है, मुझे अपना जो है अपने मुतालिक कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे गम है तो मेरी उम्मत का गम है, अगर मुझे टेंशन और फिक्र सता रही जा रही है तो मुझे मेरी उम्मत की फिक्र है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और आज उसी उम्मती के मुतालिक, आज उन उम्मतियों की हालत और कंडीशन और कैफियत ये है, ईमान के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, दीन इस्लाम के बारे में इतना कमज़ोर है कि एक शो चलता है जिसमें KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति ये चलता है। उसमें बताया गया था कि एक फिल्म स्टार है, वो जो है ना बैठ के कहता है, और 4 ऑप्शन दिया जाता है, पूरी बात नहीं बताऊंगा बल मुख्तसरन। उसमें कहा था कि बताओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, और जो है ना मज़ीद 2 नाम लिए गए थे। तो पूछने वाला एक बड़ा पढ़ा लिखा एजुकेटेड माइंडेड आदमी, टैलेंटेड आदमी बैठ के सामने से कहता है नऊज़ु बिल्लाह कि हमारा नबी, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने के बजाय वो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। सोचने की बात है, जिस नबी के सदक़े हम बचे हुए हैं, जिस नबी की दुआ के सदक़े अल्लाह ने हमारे चेहरे को बदला नहीं है, जिस नबी की दुआ के सदक़े और जिस नबी की आह और गिरियाजारी के सदक़े अल्लाह ने यकमुश्त यकबारगी हमें अजाब नहीं दिया, अल्लाह ने हमें बचाया, अल्लाह ने हमारी दिफा की। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज नबी के उम्मती की हालत और कैफियत क्या है हर बंदा समझ सकता है। बुज़ुर्ग वही नहीं होता है,
कामयाब आदमी वही नहीं होता जो बड़े बड़े कारनामे करे। हमने किताबों में पढ़ा है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब थे, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 10 साल उनकी खिदमत की। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत पर कई मरतबा ऐसा हुआ, कई मरतबा हज़रत अनस बिन मालिक से बड़ी गलती हुई जिस गलती पर उसकी तंबीह की जा सकती थी, लेकिन सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी निगाह भर के इस गलती पर उनकी तरफ देखा भी नहीं, कभी डांटा भी नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, उसके खिलाफ कभी लब खोला नहीं, कभी आपने अपनी ज़ुबान चलाई नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बुजुर्गी यही नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने वाले उस सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने मेरे आका की खिदमत में 10 साल रहा, लेकिन मेरे महबूब ने कभी भी मुझे न भर कर देखा नहीं किसी गलती पर। बड़ा वैसे नहीं बनता है। पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, सारी दुनिया इनकी बुजुर्गी को मानती है और जानती है, लेकिन याद रहे कि किसी ज़माने में एक उनका खादिम था, खिदमत किया करता था। लोगों में ये बात मारूफ हो गई थी कि हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है। जब ये बात सामने आई हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की, तो उनकी खिदमत में जो बंदा था उसने कहा कि हज़रत कहाँ आप बुजुर्गी की बात करते हैं और दुनिया खामखा आपके बारे में ये सोचती है, गुमान रखती है कि आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। वली तो हमने देखा एक बंदे को जो हवा में उड़ रहा था। हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बबागे दुहल कहा और बिल्कुल बजा कहा और सही कहा कि ये बताओ, मैं तो इतना बड़ा बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन तुम कितने दिनों तक, मैंने कब से तुम मेरी खिदमत में हो? तो उन्होंने कहा कि लगभग 10-15 साल हो गए मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। पते की बात है, नोट करने की बात है, पॉइंट 2 भी नोट कीजिए इसको। उन्होंने कहा कि 10 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया, मैं आपकी खिदमत हूँ, खादिम हूँ, आपकी खिदमत करता हूँ। कहा बताओ इन 10 और 15 सालों में कभी कोई भी काम, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, मुझे नबी की सुन्नत से हटकर करते हुए देखा है? कहा नहीं। कहा बर इससे बड़ा इस दुनिया में वली और इससे बड़ा अल्लाह का दोस्त और कोई नहीं हो सकता। नबी की उम्मती हम ही हैं। आज हमारे घर में शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी मामलात हैं, चाहे वो दुनिया का मैटर हो या उखरवी मसला हो, हर काम में सुन्नत हमारी ज़िंदगी से निकल रही है, हमारे घर से निकल रही है। हमारे शादी ब्याह का मामला हो और कोई मामला हो, हर चीज़ में देखे सुन्नत से हटकर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। सुन्नत से हटकर किनारा कश होकर हमारे मामला तय हो रहे हैं। इसीलिए आज दुनिया में जलील और खार हो रहे हैं। आज भी अगर हम चाहते हैं कि अपनी खोई हुई पावर, अपनी खोई हुई ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमा हक़्क़हू वैसे ही फॉलो करना शुरू कर दे, जैसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया था और फॉलो किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल और आइडियल के तौर पर जिस तरह उन्होंने हर चीज़ में फॉलो किया है, जिस चीज़ में देख लें, चाहे वो जो है ना बच्चा से लेकर कब्र की जो है ना लहद तक, हर चीज़ में जिस तरह उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, सूरत को, आपके तर्ज़ अमल को अपनाया है, वैसे ही अपना ले। कसम खुदा की आज भी दुनिया हमारे कदम चूमेगी और ये होकर रहेगा। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामों का फरमान है। लेकिन आज गैर मुस्लिम कोई है जिसका स्टेटस बड़ा है समाज में, अगर कोई मुसलमान बैठ जाए तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं देता। ज़बरदस्ती जो है ना ये अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए कभी इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी आगे पीछे होता है, कभी चमचागिरी करता है।
وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلی چیز کو کھو دیا ہے۔ آج اگر اپنی ہم چاہتے ہیں وہی تشخص، وہی پہچان، وہی طاقت، وہی پاور پانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب مل کر عزم کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اتباع کریں گے، کامل اتباع کریں گے، اور زندگی کے ہر گوشے میں، ہر موڑ میں، ہر عمل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنتوں کو اپنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔